नमस्कार दर्शक बंधु सेकाल पखाड़ आज प्रसंग हो पंगत संगत आहरण समीकरण प्रक्रिया मध्य आम भूली जाऊे जे आमर निजस्व कौन थिला जो निजस्व जिनसटी आम उखारिक बाहर करवा से कार्यक्रम बोध सकाल पखाड़ मुझे जो प्रसंग रखी से प्रसंग हूँ पंगत संगत बारंबार ये पंगत शब्दटी आपन को कहीं कहूँ कारण पंगत शब्दटी क्रमशः लुचि गलानी जदि पिलामानकु पचरा जाए पंगतर अर्थ कौन पिलामाने किसी बुझीपारे जदिओ गोटे कथा आम स्वीकार करवा जे पंक्ति शब्दरू पंगत आसी पंक्ति शब्दर अर्थ हूँ धाड़ी श्रृंखलित धाड़ी खाली धाड़ी हेल्ले हम ना श्रृंखलित धाड़ी बंका टंका धाड़ी हेल्ले हम ना देखु पिंपुड़ी जंदा उई ये इतर जीव मानकर से गोटे पंक्ति अच्छी गोटे श्रृंखलित धाड़ी अच्छी से गोटे धारे से जाती किंतु आम मनीष मानकर सेटा क्रमशः विशृंखलित अवस्था को आसीगला आम सेतबे जो गाँव में थिलु आम शैशव अवस्था गाँव में भोजी भात हुए जमी पर्वपर्वाणी भोजी भात सब कर सहर मानक सेमती भोजी भात हुए ये आम कौन करुचे गोटे होटेल आम बुक करदे ये आम गोटे गोटे मंडप नहीं जाऊे जहाँ जमी कर पैसा धरे दौचे बा सब कम सरीगला सबू कम गुड़िक औपचारिक ता भितर संपर्क जो दिया निया संपर्क दबा नबार संपर्क भाव दिया निया खाली दिया निया पैसा दिया निया नुहे पैसा दिया नियाटा मुख्य हो गला एवं भाव दिया नियाटा बर्तमान गौण हो जोटा कि आगुरी थिला गाँ गहली थिला तो आम गाँव में थिला बेले जार गोटे निमता हम निमित्त निमता को माने जोटा को आपण मैंने भोजी भात कहती से कौन हुए समूह योगदान करूँ जदि जड़े कहीं भोजी को जाए ना ताले ताकू गोटे प्रकार निया पानी बासंद कराए ता घर कहीं जाती ना तार मड़ा मृतिका तार कहीं साहाय्य करती ना ता बह भोजी कहीं पुरती ना तेणु सी गोटे प्रकार एक रहे समस्ते श्रृंखलित भाव में जावा एकाठी बसवा एकाठी भावर आदान प्रदान करवा एकाठी खाइबा एकाठी उठा ये जिनटा हूँ पंगत संगत मान हूँ सांग हुई किंतु पंगत कहले आम विशेष भाव में बुझू खाया पीया जगह गाँव में ये जो परंपराटी थिला जो वर्णाश्रम परंपराटी थिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से धारा अनुसार से बसवे कहीं आग पछ बसवे ना जहाँ नियम बंधा हो जो गोटे रुटीन बा गोटे सारणी तैयारी से सारणी को से अनुगमन करेंगे ठीक से कथा होता भोजीभात निमित्त पूर्व साई लोक मैंने आसुले गोटे जगह बसुले बड़ दुआर थी अगणा दुआर सप पड़ूला सप उपर बसी गोटे हेमदस्ता थुआई हेमदस्ता गोटे लुहार गोटे हेमदस्ता ता भर गोटे पुआ पस्त हेमदस्ता पुआ गोटे पस्थिव शिल पुआ भाया पुआ लंका गुड़िक भजा जा जीरा भजा जाकू से कुटुवे नाकरे देइथिबे गामुछा रुमाल जहाँ जमी थी लुगापटा जहाँ देइथिबे एवं से जो शब्दटी हो तो ठंग ठंग शब्द हो से लुहारे लुहा बाडे होता गाँ कंपुथब जो लोग चली बुली पाना से बस पान मागुवे बस ये लोक मैंने परिश्रम कर पान जोगेबे आउ वयस्क लोक पोखत लोक जो मैंने कि विशेष चल प्रचल करना मुरबी श्रेणी लोक गोटे चौकी दिखाई से चौकी पर बसते सेठी से मेरुमर्दन हो बस कौन करुवे अरे माँ यहाँ कर एटा सेमती कले भल होता से निर्देश किसी थाऊ कि न थाऊ किंतु गोटे मानी प्रवृत्ति मुरबी प्रवृत्ति को जो से सम्मान दौले जहाद्वारा कि कम गुड़ाक श्रृंखलित भाव हो जाता निमित्त पूर्वर झील आसुले मसक आगु आसी पहुँचुले झील मैंने बाप घर को बुलिया जी कहीकि निमित्त आरंभ है निमित्त दिन सका भोजी भात प्रस्तुति आरंभ है सका गोटे लोक बुली बुली जाए समस्त दुआर मुहर कहीदे आसो आज्ञा से पट्टनायक बाबूर भोजी अच्छी आपड़ आज 7टा बेलू आसी पहुँचे तो एमती कहे ना मुझे कहूँ से कहे अयो हरियाणा आज आसो आज खियापिया अच्छी आसो एमती डका हका जो कि आत्मीयता अच्छी केतबू ना संध्या 7टा बेलू राति 8टा को आसी पहुँचो तेणु आग ब्राह्मण मानक से कहीदे तापर अन्य जाति मानक पर्यायर सब कहीदे तेणु कौन हम ना कहार क्या सहित टसल बा संघर्ष हम ना यहाँ गोटे बड़ कथा था जहाँ भी हो सी प्रथम थर कहीदे गला गोटे जन गला एवं जिते भोजी सरिया होव से से आउ थे आसो कह आज्ञा आज्ञा मैंने प्रस्तुत हो गला आपण मैंने बाहरी आसतु एवं शेष थर पर से पुणी आउ थे भी कहे जे सरीगला शीघ्र शीघ्र आस तेणु समस्ते आसवे और जड़े बधे आसिले तो हम ना जो मैंने सब आसते गोटे 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 रुंड हे पुणी गोटे सपटे पड़ो सप उपर समस्ते बसवे ढेंकानालू ढिंकीशाल जाए विभिन्न प्रकार आलोचना हम जमी गाँव गोटे पोखरी कूल थाए सका उठिक दांत घषिला बेले गोरु मानक नहीं गौड़ मैंने पशिला बेले ये भंडारी खियर कला बेले सबू कथा गुड़ा से आलोचना हुए
ଗାଁର ସବୁ ଖବର ଦିଆ ନିଆ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭୋଜିଭାତ ଦିନ ଏଇଠି ବସି ଏମାନେ ଜଗତର ଖବର ଦିଆ ନିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମିଳେ ମାନେ ତର୍କ ଭିତରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥାନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଗୋଟେ ପରିବାର ତ ଜଣେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥାଏ। ବାପା ମା ଛୁଆ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପଙ୍ଗତ ଅଲଗା, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ପଙ୍ଗତ ଅଲଗା, ସେମାନେ ଆସିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ବସିବେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ବସିବେ। ତେଣୁ ବସିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଥିବ। ଯଦି ବା ଡେରି ହେଉଥିବ ମନେକର ଗୋଟେ ଶେଷ ଖାଦ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆଗ ତ ଖଳାକୁ ଓଳେଇ ପକାଇବେ। ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଜାଗା ଥିବ ତାକୁ ଖଳା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅମଳ ହୁଏ ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ବସନ୍ତି ଆସିକିରି, ତାକୁ ଆଗ ଓଳେଇ ପକାଇବ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକିରି। ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଛାଟି ପକାଇବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଛାପା ପଡ଼ିଯିବ ବା ସେଠି ଛାପା ଯଦି ନଥିଲା କିଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଡ଼ ଟେକି ମଧ୍ୟ ବସିଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ବହୁତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଟେକି ଟାକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉ ଛାପା ପଡ଼ୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ସଂସ୍କରଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ଛାପା ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ଗୋଟେ ପାଲ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେମାନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମିତି କାମ ସବୁ ହେଇଛି। ଏମାନେ ବସିବେ। ତାପରେ କଦଳୀପତ୍ର ଲାଗିଲା, କଦଳୀପତ୍ର ସୁନା ଥାଳି, ସେ ପତ୍ରଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ। କଦଳୀପତ୍ର ପୁଣି କେଉଁ ପଟେ ରହିବ, ମୁଣ୍ଡ କେଉଁ ପଟେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ରହିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗତ ବସିବ, ଯେଉଁ ଏକାଠି ଗୋଲ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଆସି ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ମୁରବିଟିଏ ଥିବ, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଟେ ହେଇଥିବ। ସେଠି ସବୁ ଲାଗି ସାରିଥିବ, ଭାତ ଡାଲି ବା ତା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ଖଟା ମହୁର ଫଉର ଯାହା ଯେମିତି ଲାଗିଲା, ରାଇ ଫାଇ ଯାହା ଯେମିତି ଲାଗିଲା, ଏସବୁ କଲା ବାଦେ ଶେଷକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ବଢ଼ା ସରିଲା ବାଦେ ସେ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଟି ଥିବ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିବ। ସେ କହିବ ପିଲାମାନେ ବସ, ପିଲାମାନେ ହାତ ଚଲାଅ। ଯଦି ବସ ବା ହାତ ଚଲାଅ କହିଦେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାରାଥନ୍, ସବୁ ଖିଆ ଚଲେଇଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଚାଲିବ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ରିଦିମିକାଲି ଚାଲିଥିବ, ସମସ୍ତେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଖାଉଥିବେ, ହାତ ଠିକ୍ ରୂପେ ଯାଉଥିବ, ଠିକ୍ ରୂପେ ଆସୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯଦି ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ଉଠିଯାଏ, ସେ ଏକା ନୁହେଁ, ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେ ସଭାରୁ ଉଠିଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ରସଭଙ୍ଗ ହେବ, ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯିଏ ଖାଉଥିବ ଅଧା ଖିଆ ହେଇ ପେଟ ଅପୋଷା ହେଇ ସେ ଉଠି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଲିମ, ସମସ୍ତେ ତାଲିମ ନେଉଥାନ୍ତି। ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ଖାଇବା ଭିତରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସରିନଥାଏ, ଆମ ଉପାସ ଆସୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହସାନ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଟାଉ ଟାଉ କରି ଖାଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପରସା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ବଳେଇ ବଳେଇ ଲୋକ ଦେଉଥିବେ ଆଣିକିରି ଖାଦ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଟିକେ ଡାଲି ଦେବି କି, ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଦେଉଛି, ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ନିଅନ୍ତୁ। ସିଏ କହୁଥିବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ହେଲାଣି ବାପା, ହେଲାଣି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆଉ ନଉନ ନିଅ, ଏମିତି କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ରାଗ କରୁଛ, ଅଭିମାନ କରୁଛ, ଏମିତି କହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥୋଇଦେବେ ଆଣିକିରି। ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାପଣ ଥିଲା ବା ଏ ଯେଉଁ ନିଜର ପଣିଆଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଥାଳି ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ, ଭଗବତ ଭିକ୍ଷାଙ୍ଗ ଦେଇ ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷାଙ୍ଗ ଦେଇ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଧକମ ଧକା ସେମିତି ହେଇକରି ଦୁନିଆ କଥା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ିଆ ଲୋକ ଭାରି ଅଶାନ୍ତି ହେଇକରି ଆସନ୍ତି, ଠିଆ ଠିଆ ବି ଖାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯାହା ଏଠି ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଉଠିବେ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାନ ଖଣ୍ଡିଆ ଧରିକି ଜଣେ ଲୋକ ବସିଥିବ, ସେ କହିବ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ନେବେ କି ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନେବେ କି, ଧରିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ନନ୍ଦିଆ ଥିବ, ନନ୍ଦିଆରେ ପାଣି ଥିବ, ପାଣି ମଗ ଧରିକି ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇଦେବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧୋଇଥିବ, ଗଲାବେଳକୁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ତୃପ୍ତିରେ ହେଉଡ଼ିଟିଏ ମାରିକିରି ସେମାନେ ଯିବେ। ହେଉଡ଼ି କହିଲା ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲା, ଭଲ ହେଇଛି ତ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଯିବେ। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯିଏ ଥିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶାସନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପଇସାକୁ ସେ ନେବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଉଳ ଅଛି ସେ ଦେଉଳରେ କ'ଣ କରିବ ନା ନେଇକି ଭୋଗ ଲଗାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଦାତା ପୁଣ୍ୟର ବାହାଦୁରୀ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତକ୍ରିୟା ବେଳକୁ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇକିରି ପାଟିରେ ଖାଆନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କୁସଂସ୍କାର, ଅପସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼କୁ ପଳେଇଥିଲା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏ ପଙ୍ଗତ ସଙ୍ଗତ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମଶଃ ଦୂରେ 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 ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତର ଦିଶାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏ ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଫେରିଆସୁ।